Oui, voilà. Bonjour à tous. Je voudrais commencer ce débat et cette table ronde par vous dire à quel point je suis heureuse de participer avec vous à ce partage d'expérience. أولاً مبدئياً أود أن أحيي الجميع وقبل أن أبدأ بكلامي أود أيضاً أن أعبر عن سعادتي الكاملة بوجودي بينكم اليوم. Et que le Yémen et les Yéménites nous accueillent dans un moment si important de leur histoire. وسعيدة أن تستقبلني اليمن ويستقبلني اليمنيين أيضاً في فترة هي تعتبر من الفترات المهمة جداً في تاريخ اليمن. Pour me présenter à nouveau, mais ça a été déjà fait précédemment, je voulais dire que je m'intéressais à l'implication des jeunes en politique depuis bien longtemps par mon engagement, mais aussi dans le cadre de mes recherches. إذن أريد أن أود مرة أخرى أن أعرف عن نفسي بشكل سريع وربما يعني عرفني سابقا السيد الخبير. إذن أنا منذ تقريبا منذ أن كنت في فترات متقدمة جدا بدأت في نشاطي وكنت مهتمة دائما بأن يشارك الشباب في العمل السياسي. Car mes travaux universitaires portent sur la question de l'ordre juridique interne, le fonctionnement des partis politiques. لأنه تقريبا كافة أعمالي الجامعية هي كانت مرتبطة بشكل مباشر حول هذا الموضوع وهو الالتزامات السياسية وأيضا مجموعة النشاطات السياسية. Aujourd'hui, nous évoquons la question de l'engagement des jeunes en politique car c'est une question fondamentale. نحن اليوم سنتحدث عن عمل أو مشاركة الشباب في السياسة لأنه هو من الموضوعات المهمة جدا والتي لابد أن يتم التطرق إليها. Une question très importante pour la construction d'un véritable État démocratique. وهو يعني موضوع مهم جدا حتى نقوم ببناء دولة ديمقراطية بالمعنى الصحيح. Et c'est une question qui se pose dans tous les pays du monde. وهو سؤال يتم ربما التطرق إليه في جميع أنحاء العالم. En France, que je connais particulièrement, nous avons de gros problèmes d'engagement des jeunes et cette question est toujours d'actualité. وفي فرنسا هذا الموضوع هو من الموضوعات المهمة جدا ولدينا إشكالات كبيرة جدا تخص الجانب الذي يعني مشاركة الشباب في العمل السياسي. Les jeunes ont du mal à s'engager en politique et dans les partis politiques car ils sont souvent hostiles au fonctionnement des partis. الشباب لديهم مشكلة كبيرة جدا في المشاركة في العمل السياسي وربما لا يشاركون بشكل كبير جدا وطبعا أكيد في ضمن الأحزاب السياسية. Ils manquent de confiance et ont peur que les partis n'écoutent pas réellement leur voix. لأنهم لديهم عدم ثقة كبيرة جدا في الأحزاب السياسية إضافة أنهم يتخوفوا بشكل كبير أن يتم الاستهتار بأفكارهم أو بصوتهم أو لا يتم أصلا الاهتمام بهم ضمن الأحزاب السياسية. Les partis sont en effet des structures très complexes et hiérarchisées, ce qui déplaît à... إذن الأحزاب السياسية لديها تركيبات معقدة جدا كما تعلمون ولديها أيضا سلسلة هرمية في التنظيم ربما صعبة بعض الشيء أو معقدة. Ça déplaît à la spontanéité et au dynamisme de la jeunesse. وهذا طبعا هو ضد يعني أولا مبدئيا ما يطلبه الشباب من نشاط فاعل لا يتعرض إلى هذا ربما الروتين الذي يكون في الأحزاب السياسية. Pourtant, l'engagement des jeunes est indispensable pour qu'ils puissent convaincre, se former et faire passer leurs idées. بينما أن الشباب مهم جدا أن يكون موجودا في العمل السياسي حتى يقنع حتى يدرب ويؤهل وحتى يكون له دور كبير أيضا داخل الأحزاب السياسية. C'est pourquoi, pour parler de ma propre expérience, nous avons été conduits à créer une association. ولهذا السبب وحتى أتحدث عن خبرتي أنا الشخصية قمنا بمبادرة وهي أننا قمنا بإنشاء جمعية. C'est en effet un moyen qui peut être utilisé pour permettre aux jeunes de revenir vers les questions politiques et pour revenir dans l'engagement public. هذه الجمعية تساعد الشباب حتى يكون لديهم مساهمة في العمل السياسي ويكون بإمكان
أيضا أن يكون لهم دور في العمل السياسي. Dans les associations, les jeunes peuvent aussi exprimer leurs demandes et leurs envies de changement social et les transformer en enjeux politiques. وفي هذه الجمعيات بإمكان الشباب أن يعبروا عن كافة أفكارهم أو عن وجهات نظرهم، وبالإمكان بعد ذلك أن يتم ترجمة هذه الأفكار في العمل السياسي. Ils peuvent ainsi attirer l'attention du gouvernement. ومن خلال هذه الجمعيات بإمكانهم أيضا أن يلفتوا انتباه الحكومة. Et des partis politiques. وأيضا الأحزاب السياسية. Il y a au Yémen, on m'a dit déjà beaucoup d'associations qui existent. فمثلا هنا في اليمن قيل لي أن هناك عدد كبير جدا من الجمعيات. Nous avons aussi en France un tissu associatif, une vie associative très riche. وفي فرنسا أيضا لدينا حياة يعني بالنسبة للجمعيات ربما هي تسميها قماش قوي جدا أو ترابط أو شبكة قوية جدا من الجمعيات. Et les associations peuvent souvent se multiplier. Nous avons par exemple pour 65 millions d'habitants plus d'1 million d'associations, c'est énorme. وبالتالي من خلال هذه الشبكة أو هذا الترابط فمثلا لعدد 65,000 مواطن لدينا تقريبا لعدد 65 مليون لدينا تقريبا مليون جمعية تقريبا. Cependant, il faut être honnête, ce sont souvent des associations sportives. ولكن حتى أكون ربما واضحة وصريحة معكم أغلبية هذه الجمعيات هي جمعيات رياضية. Pour en venir à la question des associations politiques. إذن حتى نعود مرة أخرى إلى موضوع الجمعيات السياسية. L'une des grandes questions qui est posée est la question de leur indépendance. أحد التساؤلات التي دائما يتم طرحها فيما يخص الجمعيات السياسية هو استقلالية هذه الجمعيات. La question du financement des associations est nécessaire. إضافة إلى التساؤل الآخر والذي يعتبر مهم جدا وهو التمويل الخاص بها. Mais il y a un risque que l'objet de l'association soit contrôlé par les personnes qui le financent. ولكن هناك مشكلة أخرى أن تكون أهداف هذه الجمعية تتم إدارتها أو تتم الرقابة عليها من قبل الممولين للجمعية. C'est pourquoi il faut s'habituer à fonctionner avec peu de moyens et avec les ressources et les cotisations des membres. ولهذا السبب نعتقد أنه من الأفضل دائما أن يتم العمل داخل الجمعيات بوسائل بسيطة جدا لا تتطلب التمويلات الكبيرة، إضافة إلى ربما بعض المشاركات من الأعضاء التي يتم من خلالها تعزيز العمل في الجمعية. D'autres solutions peuvent être trouvées, mais elles sont plus complexes. Des villes peuvent prêter des locaux ou des téléphones aux associations. هناك حلول أخرى ربما يمكننا من خلالها أن ندعم هذه الجمعيات، أن يكون بإمكان مثلا السلطات المحلية أن تعطي ربما مقرات مجانا لهذه الجمعيات، وأيضا بالإمكان أن تعطيها مثلا خطوط تليفونات مجانا أو أي خدمات أخرى بإمكانها أن تقدم. Mais comme il s'agit d'associations politiques, il faut veiller à respecter l'égalité entre toutes. ولكن بما أننا نتحدث عن جمعيات سياسية لابد أيضا من أن نؤكد على جانب التساوي أو المساواة بين كافة التشكيلات والتنظيمات السياسية. Par ailleurs, nous nous sommes rendus compte que les structures devaient être simples. من جهة أخرى هناك موضوع آخر حاولنا التركيز عليه، هو أن يكون تركيبة هذه الجمعيات تكون بسيطة بما يكفي mais démocratique. وديمقراطية في نفس الوقت. La simplicité permet à chacun des membres de comprendre le fonctionnement de l'endroit où il veut s'investir. وبالتالي فإن بساطة تركيبة هذه الجمعية ستسمح لجميع الأعضاء كل حسب وظائفه أو مهامه أن يكون الموضوع مفهوم بالنسبة يعني له تركيبة أو بساطة التركيبة. La simplicité des structures permet aussi d'engager la confiance. إذن بساطة التركيبة أيضا
بإمكانها أن تسهل من عملية التفكير، تسهل من أيضا الثقة تجاه المؤسسة. La question démocratique porte sur la nécessité d'avoir des dirigeants d'associations élus le plus souvent possible. وبالتالي فيما يخص جانب الديمقراطية نحن نحاول دائما أن يكون مسؤولي هذه الجمعيات من الأعضاء المنتخبين. Il arrive souvent que des chefs ou des responsables d'associations choisissent eux-mêmes leurs successeurs. أحيانا أو في بعض الأحيان هناك الكثير من مسؤولي هذه الجمعيات هم الذين يعني يختارون الأشخاص الذين سيأتون بعدهم لإدارة هذه الجمعية. Cela nuit beaucoup à l'envie et à la motivation des jeunes. وهذا طبعا يؤثر بشكل كبير جدا على حماسة الشباب أو اهتمامهم بهذه الجمعية. Le principe de l'élection interne permet aussi de s'entraîner à la pratique démocratique au sein de l'État. هناك أيضا مبدأ الانتخاب الداخلي داخل الجمعية، وهذا المبدأ يعزز طبعا لاحقا فيما يخص العملية الديمقراطية بشكل كامل خارج إطار الجمعية. Et le renouvellement régulier des chefs et des dirigeants permet d'éviter que ceux-ci utilisent les associations pour leur pouvoir personnel. إضافة إلى التغيير شبه الدائم للمسؤولين عن هذه الجمعيات يجعلنا تفادي أن يكون هناك حتى نتفادى السلطة الشخصية لهؤلاء الأشخاص وحتى لا يكون لهم سلطة مباشرة على الجمعية. Le risque est souvent de transformer les équipes dirigeantes des associations comme des partis politiques en des clans qui veulent conserver le pouvoir. والخوف دائما أن يتم تحويل هذه المؤسسات أو هذه الجمعيات إلى أحزاب سياسية لاحقا، خوفا من أن يكون هناك يعني نوع من الانقلاب على هذا النظام أو على هذه التركيبة. Les réunions régulières des membres permettent aussi à l'association de perdurer et de faire entendre la voix de chacun, et c'est un point qu'il ne faut absolument pas négliger. هناك نقطة مهمة جدا وهي الاجتماعات المستمرة لهذه الجمعيات والتي تكون بشكل شبه دائم، مما يعزز طبعا تعزيز أفكار أعضاء الجمعية وبالتالي أيضا تفادي الروتين. Un problème très difficile que nous avons rencontré ou que j'ai rencontré est de savoir comment se faire entendre. نقطة أخرى وهي كانت مهمة جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لي أنا شخصيا، كيف بإمكاننا أن نعزز أو أن يسمع صوتنا كجمعيات سياسية. Nous nous sommes rendus compte que la meilleure ou la voie la plus efficace était d'avoir des objectifs clairs et précis. ورأينا أن الطريقة التي من خلالها بإمكاننا أن يسمع صوتنا هو أن يكون لدينا أهداف واضحة وفعالة في نفس الوقت. Des objectifs que chacun des membres est capable de bien comprendre et d'expliquer à son entourage. أهداف واضحة يتم عكسها عبر أعضاء الجمعية، وكل عضو يكون لديه فكرة واضحة بإمكانه أن يشرحها بشكل واضح. Il y a en effet un risque de se disperser lorsqu'on est jeune et motivé, on a envie de tout faire. وهناك إشكالية أخرى، بما أنه إحنا كلنا شباب وكلنا متحمسين لتنفيذ هذا العمل، أحيانا يكون هناك نوع من التشتت. À ce moment-là, une bonne solution peut être de rédiger comme texte fondateur de l'association. وفي هذه الحالة بإمكاننا أن نصيغ نص كأنه يعني يمكن أن نسميه تنظيم داخلي بالجمعية. Un ensemble d'objectifs et de valeurs fondamentales. مجموعة من الأهداف المشتركة لكافة أعضاء الجمعية. Les associations politiques existent, mais rencontrent le défi de l'inscription dans la durée. إذن الجمعيات السياسية هي موجودة ولكنها تواجه إشكالية في دينومتها أو استمراريتها.
il est très difficile de maintenir le contact avec les membres, surtout lorsqu'il y a des distances géographiques et notamment dans les campagnes. من الصعب جدا التواصل مع أعضاء الجمعية وخاصة عندما يكونوا من مناطق مختلفة وبالتالي هناك بعد جغرافي يصعب على الأعضاء الحضور يعني بشكل دائم. Il faut souvent privilégier un contact personnalisé, régulier. وبالتالي نعتقد أنه من المهم جدا أن يكون هناك تواصل شخصي ودائم مع أعضاء الجمعية. Malheureusement, et c'est aussi la question de la jeunesse, lorsque les gens sont pris par leur profession, par leur métier, ils ont du mal à pouvoir venir régulièrement. ولكن للأسف الشديد وهي مشكلة أخرى من مشاكل الشباب كما تعلمون الشباب عندما يعني تصعب عليهم أحيانا الاستمرار في مثل هذه النشاطات لربما عملهم الدائم أو مشغولين يعني بشكل دائم وبالتالي هناك صعوبة في ضمان استمرارية هذه التجمعات. C'est pourquoi la vie d'une association politique est un défi permanent. وبالتالي فإن حياة أي جمعية سياسية هي عبارة عن تحدي دائم. Voilà, j'ai brossé l'ensemble des difficultés que nous avions rencontrées et les simples conclusions que nous avions pu en tirer. إذن هذه هي مجموعة الأفكار التي وددت أن أطرحها كافة الصعوبات التي واجهتنا نحن كجمعيات سياسية. Si vous le souhaitez par la suite lors du débat, إن أحببتم أثناء النقاش je suis disposée à répondre à toutes vos questions, mais aussi à aborder la question des partis politiques et de leur réglementation. إذا أنا جاهزة حتى أرد على كافة تساؤلاتكم إضافة إن كانت هناك إمكانية في التطرق لموضوع الأحزاب السياسية وتركيبتها هنا في اليمن. Car il y a un point très important que j'ai oublié d'aborder. أن هناك نقطة مهمة جدا ربما نسيت أن أتحدث فيها. Qui est le fait que pour que vivent les associations, elles doivent être protégées par les textes, par les lois et par la Constitution. وهو أن يكون حتى تعيش هذه الجمعيات السياسية لابد أن يتم حمايتها من قبل قوانين من قبل نصوص ومن قبل أيضا الدستور. Et que des questions sérieuses et graves se posent, notamment lorsque celles-ci peuvent être interdites. وهناك مجموعة كبيرة جدا من الإشكالات بإمكانها أن تطرح على الساحة في حال تم الاعتراض على تنفيذ مثل هذه الأنشطة أو إنشاء مثل هذه التجمعات. Mais les motifs et les causes d'interdiction dépendent, et c'est pour ça que je ne viendrai pas vous parler du cas français, de la culture et des valeurs et des traditions de chaque pays. ولكن بما أن الأسباب تختلف وربما لن أعكس لكم بشكل مباشر ما يحدث في فرنسا لأننا نتحدث هنا عن دولة أخرى مختلفة تماما في الثقافة وأيضا في الوضع فربما بإمكاننا أن نتحدث عن يعني نقاط معينة هي ترتبط بالوضع اليمني أكثر مما أنها ترتبط بالوضع الفرنسي. Voilà, je rends la parole. إذا مرة أخرى أعطي الكلام لمسير الجمع. Merci beaucoup. أوكي، يمكن في من الإدارة. فيما يخص